Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీకోసము మీ విన్నపాల కోసము ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పించడానికి చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాను, ఆనందిస్తూ ఉన్నాను. ఈనాడు ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం స్పాన్సర్ చేయటానికి 2 కుటుంబాలు ముందుకు వచ్చి ఉన్నారు. మొదటి కుటుంబము సుప్రియ అండ్ శ్రీనివాస రెడ్డి. On the occasion of the 7th wedding anniversary and for blessings and good health of Aradhya and Aaron and salvation of the family and good health of the parents. రెండో కుటుంబం వడ్రనం నాగరాజు and శోభారాణి for special intentions and thanksgiving to the Sacred Heart of Jesus and for the departed souls of Gopu Jojireddy and Sundaramma. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ 2 కుటుంబాలు యేసుక్రీస్తు రక్షణ స్వార్థ సందేశము ఈ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రాం ద్వారా ఇంటింట వ్యాపింప చేయటానికి సహాయము, కానుకలు అర్పించి ఉన్నారు. ఈ పరిశుద్ధ బలిలో ఈ కుటుంబ సభ్యుల కోసము, వారి విన్నపాల కోసము ప్రత్యేకంగా మనము ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పించి వారి కోసము మనం ప్రార్థన చేయబోతూ ఉన్నాం. అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించిన కుటుంబాలు థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ స్పెషల్ ఇంటెన్షన్స్, గాడ్స్ గ్రేస్, ప్రొటెక్షన్ అండ్ విజ్డమ్ అపాన్ ప్రవిత్ రెడ్డి అండ్ ఫ్యామిలీ ఆఫర్డ్ బై దుగ్గింపుడి ప్రశాంత్ రెడ్డి అండ్ ప్రత్యూష, for good health of K.K. Kumar and K. Velangani and family offered by Velangani and family. Return of the amount from Andan Reddy and Paul Raj offered by Robert Vani and good marriage proposals for Rekha. For the good health of the family and the healing from coronavirus and for spiritual growth offered by baby Shamili and family. For the departed souls of Yerva Prakashamma and Chinnapuredi, offered by Yerva Shaureddy and Mariamma. Thanksgiving Mass for the birthday blessings upon G. Shaurilu, offered by G. Raipuredi and family. Thanksgiving Mass for the birthday blessings upon G. Shaurilu, offered by Gopu Karmal. For the departed souls of P. Arogiredi and Roja Rani, offered by family members. For special intentions and blessings offered by Jean Stephenson. For the good health of Mary Ratna, offered by Mary Ratna. For God's blessings upon Akshita and Akshay, offered by G. Andan Reddy and Sujata. For the special intentions and for the good health offered by Basani Mareddy and Agatha. For special intentions and for the good health offered by Aduri Mareddy and Selagrina. God's blessings upon the family and the bright future of the children offered by Francis. For the good health of the family offered by Ambati Nirmala. For the good health and special intentions and for the protection of COVID-19 victims and for the departed souls of the coronavirus. Mass offered by a devotee. Thanksgiving Mass for the healing from corona offered by Anne Francis. For the departed souls of Boga Maria Karunakumar offered by Boga Arogyam. For the good health and the speedy recovery of Santa Kumari and the healing from coronavirus offered by family members. For the departed soul of Botta Ambrose and Antonamma offered by Boga Arogyam and Velangini. Thanksgiving Mass offered by Jeevan Reddy and family and for the protection of the family members. For special intentions of Jean offered by Jean Stephenson. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ విన్నపాలు అన్నిటినీ, అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసిన 2 కుటుంబాలను ఈ పరిశుద్ధ బలిపీఠం మీద కానుకగా అర్పించి మనం భక్తితో విశ్వాసముతో ఈ బలిని అర్పించబోతూ ఉన్నాం. అలాగే ఆన్లైన్లో మీరు ఎంతోమంది ఈ మాసంలో పాల్గొంటారు, దేవుని వాక్యాన్ని వింటారు.
ఈ మాస ద్వారాను వాక్యం ద్వారాను దేవుని ఆత్మ వలన మీరు ప్రభావితం అవ్వాలని, దీవెనలు హేరళంగా పొందుకోవాలని మనం ఈ భక్తితో విశ్వాసముతో ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుకుందాం. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, రెండు చేతులు జోడించి ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం. మీ శరీరాన్ని, మనస్సును, ఆత్మను ఈ శుక్రవారం నాడు ప్రభు సన్నిధిలో కానుకగా సమర్పించుకొని భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ బలి అర్పించడానికి ఆ పరిశుద్ధాత్మ సహాయం కోరుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహకారము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, గత 3 రోజులుగా నరకము ఒక వాస్తవం అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఆఖరి ఎపిసోడ్. ఈ 4వ ఎపిసోడ్లో మనం ధ్యానిస్తున్న అంశం ఏంటంటే, మనము మనల్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి. నరకానికి స్వయంగా వెళ్ళిపోకుండా, దేవుని శిక్షకి గురి అయి మనము నిత్య వినాశనానికి వెళ్ళిపోకుండా, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకుంటూ, యేసు క్రీస్తునందు మనకున్న విశ్వాసాన్ని ఆధారం చేసుకుంటూ, ఆయన మార్గములో ఆయనకు సాక్షిగా మనం ఎలా జీవించాలి, మనం ఎలా నరకాగ్ని నుండి మనల్ని మనం కాపాడుకుందాం, మనం తప్పించుకుందాం. ఈ యొక్క ముఖ్యమైన శ్రేష్టమైన అంశాన్ని మనం ఈ ఆఖరి చివరి ఎపిసోడ్లో ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనందరి పాప పరిహారార్థ బలి కనుక 2 చేతుల గుండె మీద పెట్టి, తెలుసు తెలియక సైతాన ప్రభావం వలన, మన బలహీనతల వలన చేసిన పాపములు, దోషములు అన్ని మన్నించమని ఆ భగవంతుని అడిగి పెడుకుందాం. అలాగే ఇంకొకసారి ఎప్పటికీ ఎన్నటికీ ఎటువంటి పాపం చేయనని ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థిద్దాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును, సహోదరి సహోదరులారా, మీ మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాక్కు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహు పాపములు చేసితిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మీరును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములు, దోషములు కరుణతో కృపతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసు క్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. యేసు క్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తి గల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర, మీ అందలి మా విశ్వాస, నమ్మిక, ప్రేమ అనే పుణ్యములను అభివృద్ధి పరపుడు. వీని ద్వారా మీ బిడ్డలైన మాకు మీరిచ్చిన మాట ప్రకారము మీ వరములను మేము ఆశించుకొనుచు, మీ కట్టడలను మేము ఆచరించు, మీకు తగిన బిడ్డలుగా సాక్షులుగా జీవింతుముగాక. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును, మీ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పఠనము. పునీత యోహాను రాసిన మొదటి లేఖ 3వ అధ్యాయము
వచనములు 4-10 వరకు. పాపియగు వ్యక్తి దేవుని చట్టమును అతిక్రమించిన దోషియగును. ఏలైనా చట్ట ఉల్లంఘనమే పాపము. పాపములను తొలగించుటకే క్రీస్తు అవతరించెననియు ఆయన యందు ఎట్టి పాపమును లేదనియు మీరు ఎరుగుదురు. క్రీస్తునందు జీవించు ఎట్టి వ్యక్తియు పాప జీవితమును కొనసాగింపడు. అట్టివాడు ఆయనను ఎన్నడును చూడలేదు, ఎరుగలేదు. చిన్న బిడ్డలారా, ఎవ్వరును మిమ్ము మోసగింపకుండా చూచుకొనుడు. క్రీస్తు నీతిమంతుడైనట్లే సత్ప్రవర్తన గల ప్రతి వ్యక్తియు నీతిమంతుడే. సైతాను ఆది నుండి పాపి అయి ఉండును కనుక పాపము జీవితమును కొనసాగించు వ్యక్తి సైతానునకు చెందినవాడగును. సైతాను కృత్యములను నశింపచేయుటకే దేవుని పుత్రుడు అవతరించెను. దైవ ప్రకృతి అతని యందు ఇమిడి ఉండుట వలన దేవుని బిడ్డయగు ఏ వ్యక్తియు పాపకృత్యములను కొనసాగింపడు. దేవుని బిడ్డ అగుట వలన అతడు పాపమును చేయజాలడు. దేవుని బిడ్డలకును సైతాను బిడ్డలకును గల తారతమ్యము ఇట్ట సుస్పష్టము. సత్కార్యములు చేయని వాడును తన సోదరుని ప్రేమింపని వాడును దేవుని బిడ్డడు కాడు. ఇది ఏలిన వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత లూకా గారు వ్రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకా సువార్త 23వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 39-43 వరకు. సిలువ వేయబడిన నేరస్తులలో ఒకడు, నువ్వు క్రీస్తు కదా, ఆయనచో నీవు రక్షించుకొని మమ్మల్ని కూడా రక్షింపము అని ఆయనను నిందింపసాగెను. రెండో వాడు వానిని గద్దించుచు, నీకు దైవ భయము లేదా? నీవు కూడా అదే శిక్షను పొందొచ్చు ఉన్నావు కదా. మనకు విధించిన శిక్ష న్యాయసమ్మతమైనది. మనము మన పాపములకు తగిన ఫలము అనుభవించవచ్చు ఉన్నాము. కానీ ఈయన ఏ తప్పిదము చేసి ఎరుగడు అని యేసు వంగకు తిరిగి, ప్రభో, నీవు నీ రాజ్యములో ప్రవేశించినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకముంచుకునుము అని విన్నపించెను. యేసు వానితో, నేడే నీవు నాతో కూడా పరలోకమున ప్రవేశించదవు అని నీతో నిజముగా చెప్పుచూ ఉన్నాను అనను. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఈ చివరి అంశాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. అందువల్ల ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకొని పరిశుద్ధాత్మదేవుడు మనకు కావలసినటువంటి జ్ఞానమును, బుద్ధిని, తెలివిని, శ్రద్ధను అనుగ్రహించాలని ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకొని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధాత్మదేవ, మీకే స్తోత్రము, స్తుతి, ఆరాధన మేము చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ఎంతో ముఖ్యమైన పరిశుద్ధ గ్రంథ సందేశము, నరకము వాస్తవము, నిజమైనది అని యొక్క ధ్యానాంశము మీ బంగారు చేతికి సమర్పిస్తున్నాను ప్రభువా. దేవా, ఎంతోమంది విశ్వాసముతో, భక్తితో ఈ వాక్యాన్ని ఆలగిస్తూ ఉన్నారయ్యా. ఆన్లైన్లో ఈ వాక్యాన్ని వారు వింటూ ఉండగా ఆత్మయు జీవమయునని వాక్కు వారిలో ఆత్మ ప్రేరణ కలిగించునుగాక అని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. వీరితో మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువా. పరిశుద్ధ గ్రంథము యొక్క సందేహాలను
వారి డౌట్స్ను అనుమానాలను నువ్వు పూర్తి చేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. నరకము అనేటువంటి యొక్క నిత్య శిక్ష నుండి ఎలా తప్పించుకోవాలో, ఎలా దేవునికి సాక్షిగా ఈ లోకములో జీవించాలో అని మాకు ఈ వాక్యం ద్వారా నేర్పించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. సకల దూతలారా, పునీతులారా, మా కొరకే విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయమని వేడుకుంటున్నాం. అమ్మా మరియ తల్లి, మీ బిడ్డలైన మా కొరకే ప్రార్థించండి. దేవవర ప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలముగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ, సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ములమైన మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమున ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగునుగాక. ఆదిలో కలిగినట్లును ఇప్పుడును ఎప్పుడును సదాకాలం మీకే స్తుతి స్తోత్రం కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ శుక్రవారం నాడు నరకము ఒక వాస్తవము అనేటువంటి ఈ అంశములో ఆఖరి ఎపిసోడ్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో మీరు శ్రద్ధతో ఈ వాక్యాన్ని వినండి. నరకమున గురించి భయపడక్కరలేదు, నిత్య శిక్షణ గురించి మనం భయపడక్కరలేదు. ఎందుకంటే మనం దేవుని బిడ్డలం కాబట్టి, ఆయనకి సాక్షిగా మనం జీవిస్తే, దైవ ప్రేమలో మనం నడిపించబడితే ప్రియులారా, మనము భయపడక్కర్లేదు. పరీక్ష దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏ విద్యార్థి అయితే సరిగా పరీక్ష కోసం ప్రిపేర్ కాలేదో, సిద్ధపడలేదో, వారు మాత్రమే భయపడతారు. కానీ పరీక్ష కోసం ఏ విద్యార్థి అయితే చక్కగా చదివి హోంవర్క్ సరిగా చేసి సిద్ధపడి ఉన్నారో అటువంటి విద్యార్థులకి భయం అక్కరలేదు పరీక్ష అంటే బిడ్డలారా. అలాగే ఈనాడు నేను చెప్పబోయే అంశాన్ని చదువుతూ మీరు వినండి ప్రియులారా. దేవుని పట్ల భక్తి, దేవుని ఎడల ప్రేమ, దేవుని ఎడల విశ్వాసము మనకి అధికమవుతూ ఉంటుంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. బిడ్డలారా, కథోలిక శ్రీ సభ సత్యోపదేశం, ద క్యాటగిజం ఆఫ్ ద క్యాథలిక్ చర్చ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో, సంఖ్య 1035 1035వ నంబరులో నరకమును గురించి కథోలిక శ్రీ సభ ఏం చెప్తూ ఉందంటే, ద టీచింగ్ ఆఫ్ ద క్యాథలిక్ చర్చ్ అఫర్మ్స్ దట్ ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ డెత్ ద సోల్ ఆఫ్ దోస్ హూ డై ఇన్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ మార్టల్ సిన్ descend into hell, where they suffer the punishment of eternal fire. దీని అర్థము తెలుగులో ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, కథోలిక శ్రీ సభ మనకు నేర్పిస్తున్నటువంటి ఒక విశ్వాస సత్యం ఏంటంటే, మారకమైనటువంటి మరణకరమైనటువంటి పాపం చేసిన ఒక వ్యక్తి చనిపోయిన వెంటనే ఆ వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ పాతాళానికి, నరకానికి పడిపోతారు. అది ఎలాంటి ఒక స్థితి అంటే ప్రియబిడ్డలారా, నిత్యమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ఒక శిక్ష అని కథోలిక శ్రీ సభ నేర్పిస్తూ ఉంది. రెండవదిగా, ద చీఫ్ పనిష్మెంట్ ఆఫ్ ఇట్ హెల్ ఈస్ ఎటర్నల్ సెపరేషన్ ఫ్రమ్ గాడ్, in whom alone man can possess life and happiness, for which he was created and for which he longs. నరకములో ఎలాంటి శిక్ష చాలా ఘోరమైనది అంటే, దేవుని సన్నిధి నుండి చాలా చాలా వేరు చేయబడి ఎప్పుడూ ఆయనని చూడలేనటువంటి ఒక ఆధ్యాత్మిక పరిస్థితికి
అలాంటి ఆత్మలు గురి అవుతారు. ఈ దేవుని ప్రసన్నత కోసమే దేవుడు మనిషిని సృష్టించాడు. ప్రతి ఒక్క ఆత్మ దానికోసము ఎదురు చూస్తూ ఉంది, ఆకలి కొని ఉంటుంది. అదే మనిషి యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి సమాధానానికి, శాశ్వతమైనటువంటి సంతోషానికి మూలాధారం. ఇది కథోలిక శ్రీసభ యొక్క సత్యోపదేశములో మనకు నేర్పిస్తున్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం బిడ్డలారా. ఈ నరకమును గురించి ద చర్చ్ ఫాదర్స్ అంటే ప్రియపిల్లారా, ప్రాచీన కాలం మొదలుకొని అభిషక్తులుగా దేవుడిచ్చినటువంటి పరిశుద్ధాత్మ జ్ఞానం వలన, థియోలాజికల్ స్టడీస్ వలన సంఘాన్ని, చర్చిని, మీ అందరినీ నడిపించటానికి మున్ముందున్నటువంటి బోధకులు, టీచర్స్, అభిషక్తులు, వారి యొక్క సంవత్సరాల మనకు ఒక పరంపర ఉంటుంది. వారి యొక్క బోధ మనకుంటుంది. అటువంటి వారిలో ముఖ్యమైనటువంటి సెయింట్ ఇగ్నేషియస్ ఆఫ్ అంటియోక్లో ఉన్నటువంటి పునీత ఇగ్నేషియస్ గారు, పునీత క్లెమెంట్ గారు, హతసాక్షి అయినటువంటి జస్టిన్, అలాగే పునీత యోహాను గారి శిష్యుడైనటువంటి పోలీకార్ప్, యెరూషలేములో ఉన్నటువంటి సిరిల్ గారు, అలాగే పునీత ఐరేనియస్, వీరందరూ కూడా కథోలిక శ్రీసభ యందు ఉన్నటువంటి విశ్వాసానికి, బోధకి ఆధారమైనటువంటి పఠనాలు, విశ్వాస సిద్ధాంతాలు మనకు నేర్పించినటువంటి వాళ్ళే. అంటే నిన్న మొన్న మనము ప్రారంభించినటువంటి విశ్వాస సత్యం కాదు ఈ నరకము అనేటువంటి ఆ వాస్తవము, ఆ నిజం. లోకవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి కథోలిక శ్రీసభ ప్రియపట్లారా ఈ విశ్వాస సత్యాన్ని ఆధారం చేసుకుంటూ జీవిస్తూ ఉంటుంది. అదే మన విశ్వాసానికి ఆధారం. కానీ కొన్ని కథోలిక ఇతర సంఘాలు, నాన్ క్యాథలిక్ డినామినేషన్స్ ఈ నరకమును గురించి ఒక విశ్వాస సత్యముగా వారు నేర్పించటము లేదు, బోధించటము లేదు. నరకము ఉంది అనేటువంటి ఒక విశ్వాసం కూడా వారికి లేదు. ఎందుకంటే కొంతమంది కథోలిక ఇతర సంఘాలకు విశ్వాసం ఏంటంటే ద థియరీ ఆఫ్ అనిహిలేషన్ అంటారు. ద థియరీ ఆఫ్ అనిహిలేషన్ అంటే దుష్టుల్ని, పాపిష్టి మనుషుల్ని దేవుడు పూర్తిగా సర్వనాశనం చేస్తాడు. ఇది వారి యొక్క సిద్ధాంతం. కానీ కొంతమంది ఏమనుకుంటున్నారంటే, కొంతమందికి విశ్వాసం ఏంటంటే ఒక్కసారి జ్ఞానస్నానం పొందుకుంటే, నీళ్ళు మునిగితే, నీళ్ళలో ముంచేస్తే మా పాపాలన్నీ పోయాయి, మేము రక్షించబడ్డాము, ఇంకా మాకు నరకము లేదు, మాకు శిక్ష లేదు. అటువంటి కొన్ని అబద్ధ సిద్ధాంతాలపై జీవిస్తూ ఉంటారు, ఆధారపడి జీవిస్తూ ఉంటారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నేను జ్ఞానస్నానం పొందుకుంటే చాలు అని ఆ ఒక్క జ్ఞానస్నానం వల్ల నాకు రక్షణ వచ్చింది, యేసుక్రీస్తు ఆల్రెడీ కల్వరి శిలువ నా కోసం మరణించాడు, నా పాపాలన్నీ ఆయన శిలువపై మోసేశాడు, నాకు ఇంకా పాపము లేదు అనేటువంటి ఒక స్వేచ్ఛతో కూడినటువంటి, ఫ్రీడంతో కూడినటువంటి ఒక సిద్ధాంతాలతో జీవిస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. కానీ ఒక విషయం మనం గమనించాలి ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇటువంటి సిద్ధాంతతలు జీవిస్తూ ఉంటే మరి పరిశుద్ధ గ్రంథములో నరకం ఉంది అనేటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి ఒక బోధ యేసు క్రీస్తు సువార్త బోధిస్తూ ఉండగా ఆయన పలికినటువంటి నరకమును గురించి, నిత్య శిక్షణ గురించి, నరకాగ్ని గురించి, అంధకారమును గురించి, పురుగు చావదు, అగ్ని ఆరదు అనేటువంటి బోధకి స్థానం ఎక్కడ ఉంటుంది? అంటే కథోలిక ఇతర సంఘాలు, ద ప్రొటెస్టెంట్ చర్చెస్,
నరకం లేదు అనేటువంటి, నిత్య శిక్ష లేదు అనేటువంటి చాలా ఆనందకరమైనటువంటి ఒక ప్రాస్పెరిటీ గాస్పెల్, కేవలం దీవెనలు, కేవలం ఆశీర్వాదము, కేవలం అభిషేకము, పాపరహితమైనటువంటి జీవితము, శాపము లేనటువంటి జీవితము, ఇటువంటి ఒక బోధ బోధిస్తూ ఉండే ప్రియపులారా, బైబిల్లో రాయబడినటువంటి 50 సార్లే రాయబడినటువంటి ఈ యొక్క నరకమును గురించినటువంటి ఈ విశ్వాస సత్యం, ఈ బైబిల్లో రాయబడినటువంటి వాక్కు తప్ప. యేసు క్రీస్తు 70 సార్లు బోధించాడు నరకమును గురించి, మరి ఈ బోధ తప్ప? ఇదెప్పుడు తప్పిపోదు, ఇదెప్పుడు తప్పిపోదు. అందువలన ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ యొక్క విశ్వాసము తప్పకుండా మన జీవితంలో, మన మనసులో కావాలి. ఎందుకంటే ఇది పరిశుద్ధ గ్రంథం బోధిస్తున్నటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి అంశం ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. అది బెన్నీ ఫాదర్ ఏమి నేర్పించేదేం కాదు. ఇది పరిశుద్ధ గ్రంథం ఉన్నటువంటి ఒక విశ్వాస సత్యం. కాబట్టి ఈ సత్యం మీద నీవు నేను మన జీవితాన్ని మనం కట్టుకోవాలి. దీనిపై ఆధారపడి నువ్వు నేను జీవించాలి ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. మరి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని మనము ధ్యానిస్తే ప్రియపులారా, 4 రకాల నరకాలు ఉన్నట్లు మనము దీన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. బైబిల్ మనకు బోధిస్తూ ఉంటుంది. అరే, మీరు అనుకుంటారు ఇదేంటి బైబిల్లో 4 నరకాలు ఉన్నాయా? ప్రియపులారా, ఈ 4 నరకాలు ఏంటంటే మనుషులే సృష్టిస్తూ ఉన్నటువంటి నరకాలే. ఒకటి ప్రియపులారా, ఒక వ్యక్తి గుండెలో, ఒక వ్యక్తి మనస్సులో ఉన్నటువంటి ఒక నరకం. అంటే నరకానికి సరిసమానమైనటువంటి ఒక హృదయం, ఒక గుండె, ఒక జీవితం ఒక వ్యక్తి సృష్టించి ముందుకు జీవిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. కొంతమంది అంటారు మనుషులందరూ మంచివాళ్లే, మానవ స్వభావం మంచిదే అని అంటారు. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల మనుషులు పాపం చేస్తూ ఉన్నారు, తప్పు చేస్తున్నారు అని కొన్ని సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి. కానీ ప్రియపులారా, పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకేం చేస్తూ ఉంటే మనిషి హృదయం కంటే కపట దుష్టత్వము వేరే దేనికి లేదు అని యెరెమయా ప్రవక్త గ్రంథములో మనం 17వ అధ్యాయము 9వ వచనం చదివితే అక్కడ మనకి ప్రవక్త నేర్పిస్తూ ఉన్నారు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. అంటే మనిషి హృదయానికి ఉన్నంత కపటం, ఒక మనిషి హృదయములో ఉన్నంత పాపం, మూర్ఖత్వం ఈ ప్రపంచములో దేనికి లేదు అంటే అది మనిషి యొక్క స్వభావాన్ని చూపిస్తూ ఉంది. విందామా దేవుని యొక్క వాక్యములో? హృదయమునకు ఉన్నంత కపటము దేనికినీ లేదు, దాని రోగమును కుదర్చలేము. ప్రియపులారా, హృదయానికి ఉన్నంత కపటం వేరే దేనికి లేదు, దాని యొక్క రోగము ఈ ప్రపంచములో ఎవరూ తీర్చలేడు అని యెరెమయా ప్రవక్త పలుకుతూ ఉన్నాడు. అలాగే కీర్తన గ్రంథములో మనం 51వ అధ్యాయములో 5వ వచనం చదివితే దావీదు మహారాజు ప్రియపులారా పాపం చేసిన పిదప్ప ఆయన అంటున్నాడు, నేను తల్లి కడుపులో పుట్టినది మొదలుకొని నేను పాపిష్టి అయి ఉన్నాను. అనగా తల్లి కడుపులో పడినప్పటి నుంచే పాపం ఆలోచన వలన గాను, భావాల వలన గాను, గుండెలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితి వలన కానీ ఒక వ్యక్తిలో సంజాతం అవుతూ ఉంటుంది అని దావీదు పలుకుతూ ఉన్నాడు. విందామా? నేను పుట్టినప్పటి నుండియే పాపాత్ముడినే, మా అమ్మ కడుపున పడినప్పటి నుండి హంతకుడినే. ప్రియపులారా, అందువలన చిన్నప్పుడే మనము కొన్ని పాపాలు చేయటానికి మనం నేర్చుకుంటాం. కొన్నిసార్లు కొంతమంది పెద్దలే, మనకంటే వయసులో పెద్దగా ఉన్న వాళ్ళే మనల్ని ఈ కొన్ని పాపాలు నేర్పిస్తారు అన్నమాట. ఇలా చూసి తెలిసి నేర్చుకుని కొన్ని పాపాలు చిన్నప్పుడు చేస్తూ ఉంటాం. పెద్దవాళ్ళైన తర్వాత అటువంటి పాపాలు చేసి 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 మనం పాపాలకి
అలవాటు పడిపోతాం ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా. ఇలా అటువంటి అలవాటుకు పడిపోయి చేసే పాపాలని మళ్ళా చేసుకుంటూ హృదయములో మనము ఒక నరకం సృష్టిస్తూ ఉన్నాం, దుష్టత్వం సృష్టిస్తూ ఉన్నాం, కపటం సృష్టిస్తూ ఉన్నాం, మూర్ఖత్వం కలిగిస్తూ ఉన్నాం. మాంసలమైనటువంటి గుండె కాదు, రాయికి సమానమైనటువంటి గుండెతో మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం. ఇలా సొంతమైనటువంటి జీవితములో హృదయములో ప్రియములారా దేవుని నుంచి దూరమైనటువంటి, దేవుని వాక్యానికి స్పందన లేకుండా, దేవుని యొక్క ఆత్మ ప్రేరణకి స్పందన లేకుండా, దేవుని యొక్క ప్రేమకి స్పందన లేకుండా జీవిస్తూ ఉన్నటువంటి నరకం కొంతమంది సృష్టిస్తూ అందులో జీవిస్తూ ఉంటారు. ఇంగ్లీష్లో ఎవరైనా అంటే కొంతమంది గో టు హెల్ అంటారు. గో టు హెల్ అంటారు. గో టు హెల్ అంటే నరకానికి పోరా అంటారు. ఇది తెలుగులో మనం ఎక్కువ మాట్లాడడం, కానీ ఇంగ్లీష్లో ఈ భాష ఎక్కువగా సులువుగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. టీవీలో కానీ, న్యూస్ పేపర్లో కానీ, మ్యాగజైన్లో కానీ, ఈవెన్ ప్రజలు లేదా ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు హెల్ విత్ యూ అంటారు, హెల్ విత్ యూ అంటారు, గో టు హెల్ అంటారు, ఐ మీన్ హెల్ అంటారు. ఇదంటే అర్థమేంటి? ఇవన్నీ కూడా ఈ మాటల చూపిస్తుంది ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా. ఇటువంటి ఒక నరకములో కొంతమంది వారు బ్రతికి ఉండగానే జీవిస్తూ ఉన్నారు. వారే సృష్టించినటువంటి ఒక నరకం. అది బయట ఉన్న నరకం కాదు, కానీ ఒక వ్యక్తి వారి గుంటలో మనస్సులో సృష్టించి జీవిస్తున్నటువంటి ఒక నరకం. రెండవ నరకం ఏంటి ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరా? పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు సెలవిస్తూ ఉంటుంది, ద హెల్ ఆఫ్ గిల్ట్ అంటారు. గిల్ట్ అంటే ప్రియపులారా పాపబోధం, తప్పుడు మనస్తత్వం. అంటే చేసే తప్పును గురించి ఒక మనిషికి కలుగుతున్నటువంటి వేదన. అరే ఇది చేయకుండా ఉండే బాగుండేది, ఇలా జరగకుండా ఉండే బాగుండేది, నేను ఎందుకు తప్పు చేశాను, నేను ఎందుకు పాపం చేశాను. వీళ్ళరా మనిషికి పాపం చేయటం వచ్చు, కానీ చేసే పాపము నుండి ఎలా బయటపడాలో ఒక మనిషికి తెలవదు. పాపం చేయటం బాగా వచ్చు, కానీ చేసిన పాప చిక్కుల నుండి, చేసిన పాప బంధకాల నుండి, చేసినటువంటి పాప భారము నుండి, ఆ గిల్ట్ కాన్షియస్ నుంచి బయటపడటానికి ఒక మనిషికి రాదు. అందువలన చాలామంది ప్రియపులారా ఈ చేసినటువంటి పాపం వలన మనస్సుకు కలిగినటువంటి ఒక వ్యథ, ఒక వేదన, ఒక బాధలో జీవిస్తూ ముందుకు వెళ్తారు ప్రియపులారా. అటువంటి వాళ్ళ గురించి కీర్తన గ్రంథం 38వ అధ్యాయంలో 5, 6, 2 మనం చదివితే అక్కడ చక్కగా వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది. ఐ ఆమ్ ఓవర్వెల్మ్డ్ బై మై సిన్ అని వాక్యం పలుకుతుంది. అక్కడ విందామా? నా బుద్ధిహీనత వలన నా గాయములు క్రుళ్ళి దుర్గంధములుకుచున్నవి. నేను వంగిన దేహముతో కృంగి కృషించుచు దినమంతియు విలిపించుచున్నాను. ప్రియపులారా, నేను చేసినటువంటి బుద్ధి లేని పని వలన, నేను చేసిన పాపం వలన నేను దినమంతయు ఏడుస్తూనే ఉన్నాను. అలా మనుషులు ఉన్నారండి. అంటే చేసినప్పుడు బుద్ధి లేదు, చేసినప్పుడు ఈ ఆలోచన లేదు, కానీ చేసిన తర్వాత పడుతున్నటువంటి వేదనలు, పడుతున్నటువంటి బాధలు, రాత్రంతా ఏడుపులు, మనస్సుకి శాంతి లేదు, సమాధానం లేకుండా ఈ నరకము నుండి నన్ను ఎవరు బయటకు నడిపిస్తారనేటువంటి ఆలోచనతో జీవిస్తున్నటువంటి కొంతమంది ఉన్నారు. వారే సృష్టించినటువంటి ఒక నరకం, ద గిల్ట్ కాన్షియస్నెస్ అనేటువంటి ఒక నరకం. మూడో నరకం ఏంటంటే ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, ద హెల్ ఆఫ్ హేట్రెడ్ అంటారు. ద హెల్ ఆఫ్ హేట్రెడ్ అంటే ప్రియబులారా, మనిషి ఒక శత్రువుగా భావించి క్రోధముతోనూ పగతోనూ అసూయతోనూ నిండినటువంటి ఒక హృదయముతో జీవిస్తున్నటువంటి మనుషులు.
అంటే ఎటువంటి మనశ్శాంతి లేదు, ఎటువంటి మనస్సమాధానం లేదు, సఖ్యత లేదు, ప్రేమ లేదు, కరుణ లేదు, ఆనందం లేదు, సంతోషము లేదు. మనస్సులో హృదయములో ఏది నిండి ఉందంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఈ పక, ఈ కోపం సోదరి మీద, సోదరుల మీద, అమ్మ మీద, నాన్న మీద, భార్య మీద, భర్త మీద, అత్తమ్మ మీద, మామయ్య మీద, ప్రియబిడ్డలారా ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళ మీద, ఉద్యోగ స్థలములో ఉన్న వారి మీద, ఎంతో మంది మీద కోపం పెంచుకుంటూ, పగ పెంచుకుంటూ, అసూయ పెంచుకుంటూ, ప్రియబిడ్డలారా శత్రుత్వం పెంచుకుంటూ ఒక మనిషి తన కోసం తననే సృష్టించుకున్నటువంటి ఒక నరకము సమానమైనటువంటి జీవితం జీవిస్తున్న వాళ్ళు లేరా? ముఖం చూస్తేనే తెలుసు. సాధ్యమైతే పగ తీర్చాలి. ఇటువంటి ఆలోచన వలన ఈనాడు ప్రియులారా మొదటి పట్టణంలో చక్కగా విన్నాం. యోహానుగా రాస్తూ ఉన్నాడు. మొదటి యోహాను 3వ అధ్యాయము 14-15 వచనములో, నీవు నీ సహోదరుని ద్వేషిస్తే, నీవు నీ తోడి సోదరుని కానీ సోదరుని కానీ ద్వేషిస్తే, వారి మీద పగ పెంచుకుంటే ప్రియులారా ఆల్రెడీ నువ్వు ఒక హంతకుడు, యువర్ మర్డర్ అనే వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది. విందామా? మొదటి యోహాను 3వ అధ్యాయము 14-15 వచనాలు. కనుక సోదరులారా, లౌకికములుగా జనులు మిమ్ము ద్వేషించినచో ఆశ్చర్యపడుకుడు. మృత్యువును వదిలి జీవమును ఉంటిమని మనకు తెలిసినది. సోదరులను మనము ప్రేమింతుము కనుక మనకది తెలియను. ప్రేమింపనివాడు ఎవడునైనను ఇంకను మృత్యువునందే ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. సోదరుని ప్రేమింపని వాడు, తోడి సోదరులతో ప్రేమ కలగని వాడు, ఇటువంటి విద్వేషం, పక్క, అసూయ కలిగి ఉన్నవాడు ఆల్రెడీ ప్రియలారా ఇటువంటి ఒక నరకములోనే ఉన్నాడని వాక్యం పలుకుతూ ఉంది. ఇలా కూడా మనుషులు జీవిస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చివరిది 4వది ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, వాస్తవమైనటువంటి నరకం. అదేంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఒక వ్యక్తి మరణానంతరము, నేను ఆల్రెడీ ఈనాడు పరిశుద్ధ ఈ వాక్య పరిచర్య ప్రారంభములో ఒక మాట చెప్పాను. అదేంటంటే కథోలిక శ్రీసభ విశ్వాస ప్రకారము ఒక మనిషి మరణకరమైన పాపం చేసి చనిపోయిన వెంటనే ఆ మనిషికి ఆత్మ దేవుని నుంచి దూరమైనటువంటి నిత్య నరకానికి వెంటనే వెళ్ళిపోతాడు. అనగా దేవుడు వారిని నరకానికి, శిక్షకి నెట్టివేస్తాడని కాదు, నేనే ఈ ప్రపంచములో జీవిస్తూ ఉండగా పాపం వలన, కోపం వలన, అసూయ వలన, కుళ్ళు కుతంత్రాల వలన సోదరుని ద్వేషించి ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళ మీద పగబెట్టి నేను సృష్టించినటువంటి ఒక నరకం ఉంది. ఇది ఆల్రెడీ అనుభవిస్తూ ఉన్నాను అనే మాట. అందువలన నా మరణానంతరం నేను నా లోపల సృష్టించినటువంటి, నేను మోసుకుంటూ వచ్చినటువంటి ఈ నరకానికి, పరిసమాప్తి అయినటువంటి నిత్య నరకానికి నేను వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను. శాశ్వతమైనటువంటి అగ్ని, శాశ్వతమైనటువంటి నరకం, అది ఎప్పుడునూ ఎక్కడనూ అక్కడి నుంచి తిరిగి వచ్చేది లేదు. దీన్ని బైబిల్లో ప్రియబిడ్డలారా, ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో హెల్, గెహెన్నా, షియోల్ ఇటువంటి రకరకాల పదాలు ఉన్నాయి. అంటే నరకము, పాతాళము, అగ్నిగుండము, అగ్ని చెరువు, ఇటువంటి రకరకాల పదాలు ప్రియబిడ్డలారా పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఉంటుంది. యేసు క్రీస్తే 70 సార్లు నరకమును గురించి బోధించాడండి. ఒక నిమిషం ఆలోచించుకో. కేవలం దేవునికి ఏకైక కుమారుడు యేసు క్రీస్తే 70 సార్లు నరకమును గురించి బోధించారంటే ప్రియబిడ్డలారా, అది వాస్తవం కాదా? అందువలన చివరికి ఈ యొక్క ఫైనల్, అంతిమ, నిత్య వినాశనమైనటువంటి నరకానికి ప్రియబిడ్డలారా ఒక వ్యక్తి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది. అనగా ప్రియబిడ్డలారా, ఒక వ్యక్తి
మరణించినప్పుడు అకస్మాత్తుగా నరకానికి వెళ్ళటం లేదు. ఇది మీరందరూ తెలుసుకోవాలి. హలో, శ్రద్ధతో ఒక మాట వినండి. ఒక వ్యక్తి మరణించినప్పుడు వెంటనే నరకానికి పోవటం లేదు. ఆ వ్యక్తి పుట్టినప్పుడు మొదలుకొని, ప్రియబిడ్డలారా, చిన్న వయసు మొదలుకొని ఒక్కొక్క పాపం నేర్చుకుంటూ, తర్వాత ఆ పాపం చేసి చేసి పాపములో అలవాటు పడి, ఇంకా గుండెలో, మనస్సులో, ఆలోచనలో, భావాలలో అన్ని విధాలుగా పాపం చేసుకుంటూ తనకు తానే గుండెలో ఒక నరకాన్ని సృష్టిస్తూ ఉన్నారు. తనకు తానే ఒక పాపబోధం అనేటువంటి నరకం సృష్టిస్తూ ఉన్నారు. తనకు తానే పక అనేటువంటి, విద్వేషమైనటువంటి, అసూయ అనేటువంటి, కుళ్ళు అనేటువంటి ఒక నరకాన్ని ఆల్రెడీ సృష్టించి పెట్టాడు. ఇలా నరకములో జీవిస్తూ 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 నరక కార్యములు చేస్తూ 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 సైతానికి తగినటువంటి మార్గములో నడుస్తూ 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 మరణానంతరము, ప్రియబిడ్డలారా, మరణించిన వెంటనే కథోలిక శ్రీసభ బోధ ప్రకారము, విశ్వాస సత్యం ప్రకారము ఆ వ్యక్తి నరకానికి వెళ్ళిపోతాడు. ఇది దాని యొక్క వాస్తవమైనటువంటి అర్థం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ వాక్యం ఏంటంటే ఒక ప్రశ్న ఆలోచించుకుని బిడ్డలారా, మీరు ఆల్రెడీ నరకములో ఉన్నారా? ఏదో మరణానంతరం సడన్ గా అకస్మాత్తుగా ఒక నరకం నాపై వచ్చేస్తుంది అని కాదు. నీవు యువకులుగా ఉన్నా, నీవు సంసార కుటుంబ జీవితంలో జీవిస్తూ ఉన్నా, నీవు ముసలి వయసులో ఉన్నా, చనిపోయే ముందే ఆల్రెడీ ఒక నరకములో నువ్వు జీవిస్తూ ఉన్నావా? ఒక్కసారి ఆలోచించుకో. ఉంటే ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నీ హృదయములో నీవు మోస్తున్న నరకాన్ని, ప్రియులరా, తీసివేసే మార్గం పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు నేర్పిస్తూ ఉంది. పాపభారం అనేటువంటి నరకంలో నీవు జీవిస్తూ ఉంటే ఆ పాపభారం తొలగించే మార్గం మనకు పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు నేర్పిస్తూ ఉంటుంది. కోపం అనే, విద్వేషం అనేటువంటి, పగ అనేటువంటి ఒక నరకంలో నీవు ఉంటే ప్రియులరా, దాని నుంచి బయటపడే మార్గం పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు నేర్పిస్తూ ఉంది. శాశ్వతమైనటువంటి నిత్య నరకానికి నీవు వెళ్ళిపోయే ముందు నీకు అవకాశం దేవుడు ఇక్కడే కలిగిస్తూ ఉన్నాడనేటువంటి ఒక అంశం, ప్రియబిడ్డలారా, ఈరోజు దేవుని పరిశుద్ధాత్మ నీకు మరొకసారి గుర్తు చేపిస్తూ ఉంది. వాక్యం మరొకసారి నిన్ను ఆహ్వానిస్తూ ఉంది ఈ నరకము నుండి బయటపడటానికి. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చెప్పండి. దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము, ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలముకు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగనే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ, సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇక నేను మీకు ముందు చెప్పబోయే కొన్ని అంశాలు మీరు కొద్దిగా శ్రద్ధతో, కొద్దిగా జాగ్రత్తగా మీరు వినాలి. అదేంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఒక మనిషి ఈ జీవితంలో బ్రతకటానికి ఎన్నో రకరకాల ప్రిపరేషన్స్, ఎన్నో రకరకాల పనులు, ఎన్నో రకరకాల తయారు చేస్తూ ఉంటారు. ఏమిటంటే, కొంతమంది ప్రియబిడ్డలారా పెళ్లి చేసుకోవటానికి ఎంతో రకరకాల ప్రిపరేషన్ ఎన్నో రోజులుండి చేస్తూ వస్తూ ఉంటారు. పెళ్లి కోసము ప్రిపరేషన్, పెళ్లి కోసము తయారు. కొంతమంది ప్రియబిడ్డలారా వారికి భవిష్యత్తు కట్టుకోవటానికి, కెరియర్ కట్టుకోవటానికి, వారి జీవితం భవిష్యత్తులో బాగా చేసుకోవటానికి ప్రిపరేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు. కొంతమంది ఎల్ఐసి పాలసీస్ తీసుకుంటారు. నాకేమైనా ప్రమాదం జరిగితే బండికి
వెహికల్కి, ఇంటికి, ఉద్యోగానికి ప్రియులారా రకరకాల ఇన్సూరెన్స్ చేపిస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది ఇంట్లో వాళ్ళు పెంచుతున్న పశువులకు కూడా ఇన్సూరెన్స్ చేపించుకుంటారు. బిడ్డలారా, ముసలి వయసులో నాకు పెన్షన్ కావాలి బ్రతకటానికి అని చెప్పి పెన్షన్ కోసము కూడా మనుషులు రకరకాల ముందు జాగ్రత్తతో ప్రిపరేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇవి అన్నీ ఎందుకండి బిడ్డలారా? ఈ ప్రపంచంలో జీవిస్తున్నటువంటి 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 వయస్సు వరకు జీవించటానికి ఇన్ని రకరకాల ప్రిపరేషన్ మనుషులు చేస్తూ ఉంటారే. నా ప్రశ్న ఒకటి ప్రియబులారా, ఇది కేవలము నశ్వరమైనటువంటిది, శిథిలమైపోతూ ఉన్నటువంటిది, నశించిపోతూ ఉన్నటువంటిది. ఇది ఏది కాదు, ఇది శాశ్వతం కాదు ప్రియబులారా. కొంతసేపు కనబడి అందులోనే మాయమై ఆవిధి వంటిదిరా ఈ జీవితం, లోకాన కాదేది శాశ్వతం. కొంతసేపు మాత్రమే కనబడి అందులోనే మాయమైపోతున్నటువంటి అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ జీవితం జీవించటానికి మనుషులు ప్రియులారా ఇంత ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటారే. నా ప్రశ్న ఒకటే, యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకలో ఆయన న్యాయస్థానం ముందు నిలబడి ఆ ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ కోసము నువ్వు ఎంతవరకు ప్రిపరేషన్ చేస్తూ ఉన్నావు అని ఒక్క నిమిషం ఆలోచించుకో. మానవులందరినీ నీతి న్యాయం ప్రకారం తీర్పు విధించటానికి యేసుక్రీస్తు రెండవసారి వస్తున్నప్పుడు నీ మరణానంతరం నీకు తీర్పు విధించబడినప్పుడు అది కేవలం కొన్ని సంవత్సరాల కోసం మాత్రం కాదు, 50 కాదు, 60 కాదు, 70 కాదు. ప్రియ బిడ్డలారా, నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, నరకానికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే అది శాశ్వతమైనది, అంతము లేనిది, నిత్యమైనటువంటిది. ఆ నిత్యమైనటువంటి పరలోకమా, నిత్యమైనటువంటి నిత్య శిక్షణ నరకమా అనేటువంటి ఈ ముఖ్యమైనటువంటి కార్యము మీ ఇంట్లో మీ జీవితములో జరగబోతూ ఉంటే దానికోసం ఎంతవరకు నువ్వు ఆలోచిస్తూ ఉన్నావు, ఎంతవరకు నువ్వు ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నావు అని ఒక్క నిమిషం ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా? ఈ రోజుల్లో కరోనా ప్రియులారా మన ఈ తెలంగాణ ఆంధ్ర రాష్ట్రములు మాత్రం కాదు, భారతదేశంలో మాత్రం కాదు, లోకవ్యాప్తంగా అందరు కరోనాతో పోరాడుతూ ఉన్నారు. విజయవాడలో ప్రియబిళ్ళారా 40% మందికే కరోనా ఉందంట. అంటే 100 మందిని మనం తీసుకుంటే అందులో 40 మందికి కరోనా ఉందంట ప్రియబిడ్డలారా. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మన భారతదేశంలో స్టడీస్ ఏం చూపిస్తూ ఉందంటే ప్రతి 10 మందిలో 4 కరోనా ఉందంట. మన భారతదేశ మొత్తం సంఖ్య చూసుకుంటే ప్రతి 10 మందిలో 4 కరోనా ఉందంట ప్రియబిడ్డలారా. అంటే ఒక ఇంట్లో కరోనా వస్తే, మీకు తెలిసిన ఎవడో ఒకడికి కరోనా వచ్చేస్తే మనము వాళ్ళ ఆరోగ్య సంగతి ఏంటి, వాళ్ళ చికిత్స ఏంటి, వారిని గవర్నమెంట్ తీసుకెళ్ళారా, మున్సిపాలిటీ తీసుకెళ్ళారా, చచ్చిపోయాడా అనేటువంటి ఆలోచన మనకు బాగా కలుగుతూ ఉంటే, ఎవరికైనా ఒకరు క్యాన్సర్ వస్తే వాడ సంగతి ఏంటి, ఫస్ట్ స్టేజా, సెకండ్ స్టేజా, థర్డ్ స్టేజా అని బాగా మనం కనుక్కుంటామే. ఎవరైనా చనిపోతే వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి మనం బాగా ఆలోచిస్తామే. నా ప్రశ్న ఒకటి ప్రియబిళ్ళారా, నీ సంగతి నువ్వు ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా? వాడికి కరోనా వచ్చింది, వీడికి కరోనా వచ్చింది, ఆమెకి క్యాన్సర్ వచ్చింది, వీడు చనిపోయాడు, వాడు మరణ స్టేజ్లో ఉన్నాడు, ఫైన్, వెరీ గుడ్, వీళ్ళ సంగతి గురించి బాగా ఆలోచిస్తున్నావు. నువ్వు ఎప్పుడైనా నీ సంగతి ఆలోచించావా? నా సంగతి ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా? నా సంగతి ఏమిటి?
ఆలోచించలేదంటే ప్రియపుల్లారా, ఈ రోజులలో నీవు ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఎవరికి కరోనా వస్తుందో మనకు తెలియదు. ఇది త్వరగా మన ఈ భారతదేశం నుండి, ప్రపంచం నుండి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి కనపడటం లేదు. అంతే మాత్రం కాదు, ఏ సమయమైనా సరే బిళ్ళరా, మరణం ఎప్పుడైనా అకస్మాత్తుగా ఒక వ్యక్తికి పిలుపుతో రావచ్చు. అలా వచ్చినప్పుడు ఎంతవరకు నేను ఈ నిత్య నరకమా, నిత్య వినాశనమా, లేదా నిత్య జీవమా, దానికోసం నేను నన్ను ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను అని ఒక్క నిమిషం ప్రియబిళ్ళారా మనం ఆలోచించాలి. నేను ప్రియబిళ్ళారా ఈనాడు పరిశుద్ధ సువిశేషములో లూకా సువార్త 23వ అధ్యాయం 42, 43 నుంచి శిలువ మీద వేయబడినటువంటి 2 దొంగల సంఘటన పరిశుద్ధ గ్రంథములో చదివాం. అక్కడ ప్రియబిళ్ళారా ఒక మంచి మాట ఏంటంటే, యేసుక్రీస్తు కుడి ఎడమల 2 దొంగలు సిలువ వేయబడిరి. ఒక్కడేమంటున్నాడు, హా నీవు దేవుని కుమారుడు కదా, నువ్వు నిన్ను రక్షించుకో, మమ్మల్ని కూడా రక్షించు అని యేసుక్రీస్తును హేళన చేస్తూ ఉన్నాడు. కానీ 2వ దొంగ ఏమంటున్నాడంటే, నీకు దైవ భయం లేదా, మనకి విధించబడిన శిక్ష న్యాయ సంబంధమైనది. అనగా మనము చేసిన పాపానికి, మనము చేసుకున్న దుష్కార్యాలకు తగిన శిక్ష మనకు విధించబడినది. కానీ ఈ మనిషి మాత్రం ఎటువంటి పాపం చెయ్యనెరగడు అని పలుకుతూ ఉన్నాడు. దాని అర్థమేంటి ప్రియబిళ్ళారా, నాకు విధించబడిన శిక్ష న్యాయ సంబంధమైనదే, నాకు ఈ శిక్ష తగినదే, ఈ శిక్ష నాకు రావాలి అని అర్థం ఏంటండి? ఆ మనిషి జీవితకాలమంతా చేసినటువంటి అన్ని పాపములు ఆ శిలువ మీద ఒప్పుకుంటున్నాడు అనే అర్థం. ప్రియబిళ్ళారా, ఆ మనిషి మనస్తత్వం ఒక్కసారి ఆలోచించుకో. 2వ వాడేమంటున్నాడు, ఈ శిక్ష మాకు న్యాయ సంబంధమైనదే, ఇది మనకు తగినదే, ఇది మనకు రావాలి. ఎందుకు? మనము చేసిన పనులన్నిటి వలన ఈ శిలువ శిక్ష, శిలువ యాతన, శిలువ మరణ శిక్ష మనకు విధించబడ్డది. అనగా ఆయన చేసిన పాపములు, తప్పులు అన్ని ఒప్పుకుంటున్నాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఆ పాపాలన్నీ ఒప్పుకొని ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? యేసు వంకకి తిరిగి, ప్రభువా నీవు నీ రాజ్యమునకు వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం ఉంచుకో అని ప్రభువుని విన్నపిస్తూ ఉన్నాడు. పాపాలు ఒప్పుకున్న మనిషికి మారు మనస్సు కలిగింది. ఈ శిక్ష న్యాయ సంబంధమని ఒప్పుకున్న మనిషికి మార్పు వచ్చింది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఏమంటున్నాడు? ప్రభు నీవు నీ రాజ్యములో వచ్చినప్పుడు నన్ను కూడా జ్ఞాపకం ఉంచుకో. వెంటనే యేసుక్రీస్తు ఏమంటున్నాడు ప్రియబిళ్ళారా 43వ వచనములో, నేడే నువ్వు నాతో పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశించుతావని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచూ ఉన్నానని యేసుక్రీస్తు మాట ఇస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియబిళ్ళారా, యేసుక్రీస్తు పునరుత్థానమైనప్పుడు ఆయనతో పాటు పరలోకానికి తీసుకొని పోయినటువంటి మొదటి వ్యక్తి ఈ శిలువపై ఆయనతో పాటు మరణించినటువంటి ఆ దొంగవాడని. నీవు నాతో పాటు పరలోక రాజ్యములో ఉండదవు అని ప్రియులారా పలికినది యేసుక్రీస్తు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అంతటి గొప్ప సౌభాగ్యం అతనికి ఎలా కలిగింది? ఆయన ప్రభు సన్నిధిలో తన పాపాలను ఒప్పుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో విన్నపిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మన ఈ ప్రపంచంలో చూస్తే, మన చుట్టుప్రక్కల చూస్తే ప్రియబిళ్ళారా, కొంతమంది జీవిస్తున్న జీవిత విధానం మనం చూస్తే, వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న మాటలు వింటే, వాళ్ళు చేస్తున్న కొన్ని చేష్టలు, క్రియలు చూస్తే ఏమనిపిస్తుందంటే, మరణం ఇప్పుడేమి నాకు రాదే,
నాకేమి ఇప్పుడు మరణం సంభవించేది లేదు, నేను ఇంకా చిరకాలం జీవిస్తాను, నాకు చాలా సంవత్సరాలు ఇంకా ఉన్నాయి అనేటువంటి ఏదో ఒక అహంభావముతో జీవిస్తున్నట్లు మనకు కొంతమంది కనిపిస్తారు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. కానీ యాక్చువల్లీ ఏ ఒక్క వ్యక్తికి కూడా తెలియదు నీవు రేపు చచ్చిపోతారా, ఎల్లుండి చనిపోతారా, ఒక వారం తర్వాత చనిపోతారా, నీకు కొన్ని నెలలు ఉన్నాయా, ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయి అని ఈ ప్రపంచములో ఏ ఒక్క వ్యక్తికి కూడా తెలియదు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ఏ ఒక్క వ్యక్తికి కూడా తెలియదు. అకస్మాత్తుగా మనుషులు చచ్చిపోతారు. ఒక కరోనా చాలు, ఒక ప్రమాదం చాలు, ఒక యాక్సిడెంట్ చాలు, ఒక రోగం చాలు. కొంతమందికి ఏ రోగం లేకపోయినా, ఏ కరోనా లేకపోయినా ప్రియపులారా, అకస్మాత్తుగా టక్కన మనుషులు పడి చచ్చిపోవటం లేదా? జస్ట్ మనుషులు నడుచుకుండా పోతూ మనుషులు కూలిపడి చచ్చిపోవటం లేదా? భోజనం చేస్తున్న మనుషులు ఆ బళ్ళ క్రిందనే కూలిపోయి చచ్చిపోవటం లేదా? ప్రసంగం చెప్తూ ఉన్న వాళ్ళు, ప్రసంగం ఇస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, పూజ సమర్పిస్తున్న గురువులు, వాక్యం బోధిస్తున్న సేవకులే ఆ మంచం మీదనే, ఆ బళ్ళ దగ్గరనే కూలిపడి చచ్చిపోవటం లేదా? ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అలా నీవు ఎప్పుడు చచ్చిపోతావో నీకు ఎటువంటి అవగాహన లేనప్పుడు ఎలా అంత ధైర్యంగా కాన్ఫిడెంట్గా జీవించగలుగుతాము? మీతో ఒక సంఘటన పంచుకున్నాం ప్రియబిడ్డలారా. నేను ఒక దగ్గర 3 రోజుల కన్వెన్షన్ నడిపించటానికి వెళ్ళాను. నేను ఊరు పేరు స్థలం ఏం చెప్పటం లేదు, ఎందుకంటే మంచిది కాదు బిడ్డలారా. నేను అలా ఒక దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మొదటి రోజు కన్వెన్షన్ అయిన తర్వాత ఒక సహోదరి నా దగ్గరికి వచ్చి, ఫాదర్ గారండి మీతో ఒక్కసారి మాట్లాడటానికి ఒక అవకాశం ఇస్తారా, ఒక చిన్న కౌన్సిలింగ్ కావాలి ఫాదర్ గారండి అని అడిగింది. నేను ఆ సహోదరికి ఒక అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చాను ప్రియబిడ్డలారా. ఈ 3 రోజులు కూడా కన్వెన్షను, ప్రార్థనా కూటాల సాయంకాలం ఉంది కాబట్టి నేను పగటి వేళలో నా రూములో ఉన్నాను. నేను ఇచ్చిన టైంలో ఈ సహోదరి ఉదయం దాదాపు 10-10:30 ప్రాంతములో నా రూమ్ దగ్గరికి వచ్చింది. ప్రియబిడ్డలారా, నా రూములో దగ్గర ఆ సహోదరి మెల్లగా ఇలా తలుపు తట్టింది. నేను తెరిచి చూస్తే ఈ సహోదరి ఆ తలుపు ముందు ఉంటుంది. నేను తలుపు తెరచి ఆమె లోపలికి రమ్మ అని పిలిచినప్పుడు ప్రియబిడ్డలారా, ఆమెని చూసి నాకు కొంచెం భయం వేసింది. ఎందుకంటే ప్రియబిడ్డలారా, నంబర్ 1, ఆమె తన మెడలో ఒక కాలర్ వేస్తూ ఉంటుంది. అంటే మెడకి సపోర్టుగా నడుము వెన్నపూసలు సరిగా బలంగా లేదు కాబట్టి డాక్టర్లు ఆమెకి ఒక కాలర్ వేసుకోమని చెప్పి అది ఆమె మెడలో ఉంటుంది. నంబర్ 2 ప్రియబిడ్డలారా, ఆమె సరిగా నడవలేదు కాబట్టి, ఆమెకి ఏదేదో కొన్ని ఆరోగ్యం బాగలేదు కాబట్టి ఒక వాకర్ పట్టుకుని మెల్లగా ఊగుతూ ఆమె వస్తూ ఉంటుంది. 3వదిగా ఊపిరి సరిగా పీల్చుకోలేక ఆయాసపడి ఊపిరి పీలుస్తూ ఉంటుంది. ఈమె కష్టపడుతూ ఉండటం చూసి నేను వెంటనే ఒక చైర్ తీసుకొచ్చి, అమ్మ కూర్చోండమ్మా అని చెప్పాను. బిడ్డలారా, ఆమెని కూర్చోబెట్టాను. ఆమె కూర్చోబెట్టి కొన్ని నిమిషాలు ఆమె ఏది మాట్లాడలేకపోతూ ఉండదు. ఎందుకంటే ఆమెకు ఊపిరి సరిగా రావటం లేదు, ఊపిరి ఆడటం లేదు. బిడ్డలారా, నేను ఇలా సైలెంట్గా నా కుర్చీ మీద కూర్చున్నాను. ఆమె కోసం ప్రేయర్ చేస్తూ సైలెంట్గా ఉన్నాను. ఆమె అక్కడ కూర్చొని కొన్ని నిమిషాల తర్వాత ఆమె ఊపిరి, ఆమెకి శ్వాస సరిగా వచ్చింది. అప్పటి వరకు నేను సైలెంట్గా ఉన్నాను. చెప్పండి అమ్మా, ఎందుకు అపాయింట్మెంట్ కావాలని అడిగారు, ఏంటి సంగతిని అడిగాను. ప్రియబిడ్డలారా, నేను ఈ మాట అడిగానో లేదో ఆ సహోదరి కూర్చొని ఏడవటం మొదలుపెట్టింది. ఆమె వెక్కి ఏడుస్తూ ఉంటుంది. నేను ఏమనలేదు. ఈ సహోదరి కోసం కేవలం నిశ్శబ్దంగా సైలెంట్గా ఆమె కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను. ఆమె వెక్కి ఏడుస్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఆమె ఒక్కొక్క చిన్న సెంటెన్స్ పలుకుతూ ఉంది, చెప్తూ ఉంది. ఆమె ఏం చెప్తుందంటే,
ఫాదర్ గారండి, నేను నా 80 సంవత్సరాల జీవితం పాడు చేశాను స్వామి అని చెప్పి మళ్ళా ఏడుస్తూ ఉంటుంది. ఏడుస్తూ ఉంది, చెప్పుతూ ఉంది, ఏడుస్తూ ఉంది, చెప్తూ ఉంటుంది. ఏ మాట? స్వామి, నేను నా 80 సంవత్సరాల జీవితం పాడు చేశాను స్వామి అని చెప్పి ఏడుస్తూ ఉంది. ఈ ముసలమ్మ నా ముందు కూర్చొని ఇలా ఏడుస్తున్నప్పుడు నాకే బాధ అనిపించింది బిడ్డలారా. తర్వాత కళ్ళంతా తుడిచి కొద్దిగా నెమ్మది కలిగినప్పుడు ఆమె ఒక మాట చెప్పింది. ఫాదర్ గారండి, నేను చిన్నప్పుడు దేవునికి సేవ చేయాలని నేను బాగా కోరుకున్నాను. ఒక సేవకురాలుగా ఉంటానని నేను ఆశించాను. కానీ ఈ సేవ చేయాలనేటువంటి ఆశ కంటే ఎక్కువగా నాకు లోక సంబంధమైనటువంటి, లైంగిక సంబంధమైనటువంటి, డబ్బుల సంబంధమైనటువంటి, ప్రాపంచిక సంబంధమైనటువంటి ఆసక్తులు నన్ను ఎక్కువగా వేధిస్తూనే ఉన్నాయి. నేను చాలా రకరకాల పాపములో పడిపోయి ఉన్నాను స్వామి. అలా పాపములో నేను పడిపోయినప్పుడు నాకు దేవునికి సేవ చేయాలని ఆ ఒక తలంపు కూడా వెళ్ళిపోయింది. ఆ ఆలోచన నాకు వెళ్ళిపోయింది. నేను అనుకున్నాను, నేను మంచి వయసులో ఉన్నాను, ఒక యువకులుగా ఉన్నాను. నేను ఈ వయసు ఎందుకంటే బాగా తినాలి, బాగా ఎంజాయ్ చేయాలి, నేను బాగా సుఖపడాలి. దేవుడు, ప్రార్థన, వాక్యము, వడకాలు, పూజలు, ప్రార్థనలు ఇవి అన్నీ ముసలి వాళ్ళ కోసమే. పెద్ద వయసు వచ్చినప్పుడు ముసలి వయసులో నేను ప్రార్థన చేస్తాం, వాక్యం చదువుతాం, వడకానికి వెళ్తాను, దేవుని మార్గంలో ఉంటాను, పాపాలన్నీ ఒప్పుకుంటాను అని నేను అనుకున్నాను. నేను అనుకుని నేను చాలా సంవత్సరాల వరకు నేను లెక్కలేని పాపాలు చేసుకున్నాను స్వామి అని ఆమె మళ్ళా ఏడుస్తూ ఉంటుంది. ప్రియులారా, చివరికి ఆమె ఏం చెప్పిందంటే, ఫాదర్ గారండి, నాకు ఇప్పుడు 82 వయసు ఉందండి. నాకిప్పుడు 82 వయసు ఉంది స్వామి. ముసలి వయసులో ప్రార్థన చేసుకుంటాను అని అనుకున్నాను. కానీ నేను ఇప్పుడు ఒకరోజు 16 టాబ్లెట్స్ నేను మింగుతూ ఉన్నాను స్వామి. 16 టాబ్లెట్స్, 16 బిళ్ళలు, గోళీలు నేను ఒకరోజు నేను తీసుకోకపోతే నేను బ్రతకలేను. ఎందుకంటే నా శరీరం అంతా రోగముతో నిండి ఉన్నాయి. చాలా రకరకాల రోగాలు నాకు ఉంటాయి. అందువలన నేను బతకాలంటే ఒక్కరోజు 16 టాబ్లెట్స్ని తీసుకోవాలి. ఈ 16 టాబ్లెట్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే నాకు ఎక్కువగా నిద్ర వస్తుంది, నాకు శరీరం సహకరించటం లేదు. అందువలన నాకు ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసుకోవాలని ఉంది, కానీ నేను ప్రార్థన చేసుకోలేకపోతూ ఉన్నాను. బైబిల్ చదవాలని ఉంది, కానీ నాకు కళ్ళు సరిగా కనపడటం లేదు. జపమాల చెప్పాలని ఉంది, కానీ జపమాల చేతిలో తీసుకుని నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగానే నేను వెంటనే నిద్రమత్తులకు పడిపోతూ ఉన్నాను. ఈ జపమాల నా చేతి నుంచి కింద పడిపోతూ ఉంటుంది. నాకు నిజంగా సరిగా ప్రార్థన చేసి నా పాపాలని ఒప్పుకుని నేను మంచిగా జీవించాలనుకున్నా, కానీ స్వామి నాకు నా చేసిన పాపాల వలన పాపబోధం, ఆ గిల్ట్ కాన్షియస్ నన్ను వేధిస్తూ ఉన్నాయి. నాకు సరిగా నిద్ర లేదు స్వామి. ఇప్పుడు నేను దేన్ని భయపడుతూ ఉన్నానంటే మరణం ఎప్పుడు వస్తుందో నాకు భయం. నాకు ఈ మరణము అనేటువంటి వాస్తవం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రభు న్యాయ సింహాసనం ముందు నేను నిలబడి ఆ ప్రభుకి ఏ సమాధానం చెప్పాలో నా జీవిత లెక్క నేను దేవునికి అర్పించాలి. ఆ దేవునికి లెక్క చెప్పటానికి నేను భయపడుతూ ఉన్నాను. మరణం అంటే నాకు భయం. ఈ మరణ భయం వలన నాకు నిద్ర పట్టడం లేదు స్వామి రాత్రి. ఈ అమ్మని, ఈ సహోదరిని నేను ప్రతిరోజు మొదలుపెడుతున్నాను ప్రియబిడ్డలారా. నేను ఎందుకు ఈ సంకలనం మీకు తీసుకొచ్చానంటే ప్రియబిడ్డలారా, చిన్నప్పుడు ఏమనుకున్నారు? సేవ చేయాలనుకున్నారు. మంచి వయసు వచ్చినప్పుడు ఏమనుకున్నారు? బాగా సుఖపడాలి, తినాలి, ఆనందించాలి. ప్రేయర్ నేను ముసలి వయసులో చేస్తాను. ముసలి వయసు వచ్చింది ఇప్పుడు, కానీ
పరిస్థితి సహకరించటం లేదు, ఆరోగ్యం బాగలేదు కాబట్టి ఏం చేయని పరిస్థితి, మరణ భయముతో ఈమె జీవిస్తుంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మరణ భయముతో జీవిస్తూ ఉంటుంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మనకు వాక్యం ఏం పలుకుతూ ఉందంటే, దేవుని ఆత్మ పరిశుద్ధమైనటువంటి వాక్యం వలన కావచ్చు, దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ వలన కావచ్చు, వేరే ఎవరైనా పెద్దల, తల్లిదండ్రుల, కుటుంబ సభ్యుల తోడ్పొట్టుల మాటల వలన కానీ, హెచ్చరిక వలన కావచ్చు, దేవుడు నిరంతరము నీ హృదయ తలుపు తట్టుచూనే ఉంటాడు. దేవుడు అనుకూలమైనటువంటి సమయం నీకు ఇస్తాడు. ప్రియులు తీసుకున్నట్లరా, 2వ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 2వ వచనం వింటే, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక అనుకూల సమయము, ప్రతి ఒక్కరికి హృదయ పరివర్తనం కలగటానికి, పాపాలు ఒప్పుకోవటానికి, రక్షణ మార్గంలో ప్రవేశించడానికి దేవుడు అవకాశం ఇస్తాడు. ఆ అవకాశాన్ని గురించి, ఆ పిలుపుని గురించి, ఆ రక్షణ సమయం గురించి పౌలు గారు చక్కగా బోధిస్తూ ఉన్నాడు. 2వ వచనములో విందామా? 2వ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 2వ వచనం. ఏలైనా అనుకూల సమయమున నిన్ను ఆలకించి తిని, అనుకూల సమయమున నేను నిన్ను ఆలకించి తిని, రక్షణ దినమున నీకు తోడ్పడి తిని, నేను నీకు తోడ్పడి తిని అని దేవుడు చెప్పుచున్నాడు కదా, అని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు కదా. ఆయనచో ఆలకింపుడు, ఆయనచో విను, ఆయనచో ఆలగింపుడు. ఇదిగో ఇప్పుడే మిక్కిలి అనుకూల సమయము, ఇదిగో ఇప్పుడే మీకు మిక్కిలి అనుకూలమైన సమయము, ఇదే రక్షణ దినము, ఇదే మీకు రక్షణ దినము. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, దేవుడు ఒక్కొక్కరికి అవకాశం ఇస్తూ ఉండగా, అవకాశం ఎలా వస్తుందంటే ప్రియపులారా, దేవుడు ప్రేరణ కలిగిస్తాడు, పిలిపిస్తాడు, నీ ఆత్మలో ఆయన పరివర్తనం కలిగిస్తాడు. ఆ అనుకూల సమయంలో, ఆ మిక్కిలి అనుకూలమైన సమయంలో ప్రియపులారా, ఆయన దగ్గరికి నీ వస్తే, చేరుకుంటే, ఆ రోజు నీవు ఆయన కృపలో, ఆయన కరుణలో, ఆయన ఆత్మ ప్రేరణలో నువ్వు రక్షణ మార్గంలో ప్రవేశిస్తారు. ఈ అవకాశం ఎప్పుడు దొరకదు. ఈ అవకాశం మళ్ళా ఒకవేళ రాకపోవచ్చు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అయితే నేను ఏం చెయ్యాలి? నేను కేవలం మీ ముందు 3 అంశాలు మాత్రమే చెప్తూ ఉన్నాను. నంబర్ 1, ప్రియులారా, ఇప్పుడే అనుకూల సమయమని, ఇదే రక్షణ దినమని, ఇదే దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ అని గుర్తించుకొని, తెలుసో తెలియక ఈ రోజు వరకు నువ్వు చేసిన పాపాలు అన్నిటినీ ప్రభు సన్నిధిలో మీరు ఒప్పుకోండి. ప్రియపడ్డారా, ఇక మీదట ఎప్పుడు ఎన్నడూ నేను ప్రభువుకు విరుద్ధంగా, ఆయన ఆత్మకు విరుద్ధంగా, దేవుని పరిశుద్ధమైనటువంటి వాక్యానికి విరుద్ధంగా నేను పాపం చెయ్యనని నిండు మనసుతో గట్టి ప్రతిజ్ఞ చేసుకోండి. ఒక మంచి పాప సంగీతనము, ఒక కన్ఫెషన్ ప్రభు సన్నిధిలో మీరు చేయండి. హృదయంలో మార్పు తెచ్చుకోండి, మనసులో మార్పు తెచ్చుకోండి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఆ యేసుక్రీస్తుని నీ హృదయానికి నీవు ఆహ్వానించండి. దర్శన గ్రంథము ప్రియులారా 3వ అధ్యాయము 20వ వచనం వాక్యం పలుకుతూ ఉంది. ఇదిగో నేను నీ హృదయ ద్వారమున నిలబడి నీ తలుపు తట్టుచూ ఉన్నాను. ఎవరైనా నా స్వరం విని ఆ తలుపు తెరచిన ఎడల నేను వాని లోపలికి వత్తును, నేను వానితో నివసింతును, వానితో భుజింతును అని వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది. విందామా ఒకసారి? వినుము, నేను ద్వారం వద్ద
నిలిచి నేను ద్వారం వద్ద నిలిచి తలుపు తట్టుచున్నాను. తలుపు తట్టుచు ఉన్నాను. ఎవడైనను నా స్వరమును విని తలుపు తెరచిన లోనికి వత్తును. నేను లోనికి వత్తును. వానితో భుజింతును. అతడు నాతో భుజింతును. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నరక నిత్య శిక్షకి గురి అవ్వకుండా, సైతాన దూతల కోసం తయారు చేయబడిన ఆ నిత్య నరకానికి వెళ్లకుండా నీవు చేయవలసినటువంటి మొదటి పని ఇదే. నీ పాపాలు ఒప్పుకో, మంచి పాప సంగీతనం చెయ్యి, యేసు క్రీస్తుని లోపలికి ఆహ్వానించు, హృదయం మార్చుకో, మనస్సు మార్చుకో. ఇది నీవు చేయవలసినటువంటి మొట్టమొదటి పని, మొట్టమొదటి బాధ్యత. ₹1 ఖర్చు లేనటువంటి పని ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ₹1 ఖర్చు లేనటువంటి పని. రెండవదిగా, యేసు క్రీస్తుని నీ రక్షకుడుగా, నీ ప్రభువుగా అంగీకరించి ఆయనని నీ పాప పరిహారార్థమై తండ్రి దేవుడు శిలువ పాటల మరణ ఉత్థానానికి కారకుడుగా మార్చి ఆయన పునరుత్థానమయ్యాడని నీవు విశ్వసించాలి, విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి. చక్కగా దీని గురించి రోమాపత్రిక 10వ అధ్యాయము 9వ వచనములో వాక్యం పలుకుతున్న ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, యేసుక్రీస్తు నీ పాప పరిహారార్థమై సిలువేయబడి మరణం పొంది సమాధి నుండి 3వ నాడు సజీవుడుగా లేవనెత్తనని నీ విశ్వసించి నీ పెదవులతో ఒప్పుకుంటే నీవు రక్షణ మార్గములు ప్రవేశిస్తావు, నీవు నూతన జీవితాన్ని పొందుకుంటారు. విందామా? నీ నోటితో యేసు ప్రభువని నీ నోటితో యేసు క్రీస్తే ప్రభువని ఒప్పుకొనుచు మృతుల్లో నుండి దేవుడు ఆయనను లేవనెత్తనని నీ హృదయమున నీవు విశ్వసించినచో నీవు రక్షించబడదువు. ప్రియులారా, రక్షణ పొందటానికి నువ్వు చేయవలసినటువంటి రెండవ అంశం ఇదే. మూడవది చివరి పని, ఆఖరి పని. అంటే ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి 10 ఆజ్ఞలు ఈ బైబిల్లో ఉన్నాయి. మీరు నన్ను ప్రేమించనచో నా ఆజ్ఞలను పాటింతురు అని యేసుక్రీస్తు పలికి ఉన్నాడు. ప్రియులారా, ఈ దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి వాక్యము, ఆజ్ఞలు పాటించటానికి ప్రియులారా నిర్ణయం తీసుకోండి. అలాగే యేసుక్రీస్తుకి సాక్షిగా ఈ లోకములో జీవించడానికి నిర్ణయం తీసుకోండి. నీ వాక్కు క్రియల ద్వారా సాధ్యమైనంత వరకు నీ తోడి ప్రజలకు ప్రియపడారా సహాయం చేయండి, పరిచర్య చేయండి, సేవ చేయండి. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నీవు చూపిస్తున్నటువంటి సోదరుల పట్ల ప్రేమ వలన అందరూ తెలుసుకుంటారు నీవు యేసుక్రీస్తుకి సాక్షిగా ఉన్నారని. చివరి వాక్యం బిడ్డలారా మనం చదువుతాం. యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయము 35వ వచనములో చక్క పలుకుతున్నాడు, దీని వలన మీరు నా సేవకులని అందరూ తెలుసుకుంటారు. అనగా ఈ జీవితములో యేసుక్రీస్తుకి సాక్షిగా జీవించటానికి నీవు తీసుకోవలసినటువంటి ఒక నిర్ణయం. విందామా? మీరు పరస్పరము ప్రేమ కలిగి ఉన్నచో దానిని బట్టి మీరు నా శిష్యులని అందరూ తెలుసుకుందురు. మీరు పరస్పరం ప్రేమ కలిగి ఉన్నచో మీరు నా శిష్యులని అందరూ తెలుసుకుందురు. ఈ 3 కార్యాలు చేయటానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉంటే ప్రియబడ్లారా, నువ్వు ఎప్పుడు నరకాగ్నికి వెళ్ళిపోయే అవసరము లేదు, నిత్య శిక్షకి నీవు గురి అయిపోయే అవసరము లేదు. 1, నీ పాపాలు ఒప్పుకో, ఇక మీదట ఎప్పుడు ఎన్నడూ పాపం చేయనని నిర్ణయం తీసుకో. 2వది, యేసు క్రీస్తుని రక్షకుడుగా ప్రభువుగా విశ్వసించి పెదవులతో ఒప్పుకో. 3వది, ఇక మీదట యేసు క్రీస్తు కోసం సాక్షిగా జీవిస్తానని మాట చాలు. ఈరోజే
ఇప్పుడే అనుకూల సమయములో నీవు రక్షించబడతావు. యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్తములో ఆయన నిన్ను కడిగి నీ రక్షణ మార్గానికి చేపట్టి నడిపిస్తాడు. అట్లయినా నీవు నరకమును గురించి భయపడక్కర్లేదే. నిత్య వినాశనం నీకోసం కాదు. ఎప్పుడు నీ దేవుని నుంచి దూరం అయిపోవటానికి వీలు లేదు. దేవుని బిడ్డగా నీవు జీవిస్తావు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇదే దేవుడు మనల నుంచి కోరుకున్నది. ఎందుకంటే నా ఈ చిన్నవార్లలో ఏ ఒక్కడు కూడా నాశనమైపోగొట్ట పరలోకమందు నా తండ్రి చిత్తం కాదు అని తెలుసుకునుడు అని యేసుక్రీస్తు బోధించారంటే ప్రియబిడ్డలారా, నీవు నాశనమైపోవటం దేవుని చిత్తం కాదు. పరిశుద్ధ గ్రంథం ఏ ఒక్కడు కూడా నాశనమైపోవాలని కోరుకునేది లేదు. పాపిష్టి పాపమును ఒప్పుకొని ప్రభు సన్నిధికి వచ్చి రక్షణ పొందుకోవాలని బైబిల్ కోరుకుంటుంది, దేవుడు ఆశిస్తూ ఉంటుంది. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో బిడ్డలారా, నేను నీకోసం ప్రార్థన చేయబోతూ ఉన్నాను. మీ కుటుంబంలో ఎవరికైనా మారు మనస్సు కావాలా? మీ ఇంట్లో ఎవరైనా వినాశన మార్గములో నడుస్తూ ఉన్నారా? మీ ఇంట్లో, మీ హృదయంలో నరకానికి సమానమైనటువంటి పరిస్థితి ఉందా? వారందరి మారు మనస్సు పొందాలని, వారి పాపాలు ఒప్పుకోవాలని, యేసు క్రీస్తు తగిన బిడ్డగా జీవించాలని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం. మమ్మ సదా కరుణించి కాచి కాపాడున ప్రభువా, నీ పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం కలుగునుగాక. నరకము వాస్తవమైనటువంటి అంశాన్ని గత 4 రోజులుగా ధ్యానిస్తూ వస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ బిడ్డలు, దేవా, నీ ఆత్మ ప్రేరణను బట్టి అనుకూల సమయంలో పాపములు ఒప్పుకొని నీ సన్నిధికి తిరిగి వచ్చేలాగున చేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా. హృదయములో, మనస్సులో, ఆత్మలో కలిగి ఉన్నటువంటి పాపమనేటువంటి ఆ నరకము నుండి వారి బయటపడటానికి వారిని యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్తముతో కడిగి శుద్ధి చేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. శిలువ పట్ల మరణ ఉత్థానానికి మానవ రక్షకుడుగా లోకానికి అవతరించినటువంటి యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం కలిగి ఉండి ఆయనని ప్రభువు అని ఒప్పుకొని ఈ రక్షణ పొందినట్లుగా చేయమని ప్రార్థిస్తున్నా. నిత్య నరకము నుండి, సైతాను క్రియల నుండి ఈ బిడ్డలు తనను తాను సంరక్షించుకొని పరలోక నిత్య నివాసానికి వారసులుగా మారునగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, 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 ఆమేన్. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, అర్పణ సమయము. ఈ అర్పణ వేళలో నేను ద్రాక్షరసములు కానుకగా అర్పిస్తూ ఉండగా మీ ఇంట్లో ఎవరెవరికైతే మారు మనస్సు కావాలో, ఎవరైతే పాపానికి బానిసలుగా జీవిస్తూ ఉన్నారో, ఎవరెవరైతే దేవుని మార్గానికి ఇంకా రావాలో, అలాంటి ఒక్కొక్కరిని ఈ పరిశుద్ధ బలిలో కానుకగా అర్పించి వారి కోసము ప్రార్థన చేయండి. నా హృదయము
సహోదరి సహోదరులారా, మనమర్పించి ఈ బలి సర్వశక్తి గల పెదైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమనుటలా ప్రార్థించుదము. ప్రభువు తన నామస్తుతి మహిమల కొరుకును, మన ప్రయోజనము కొరుకును, తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనము కొరుకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ పరిశుద్ధ బలిపీఠం మీద మనము ద్రాక్షరసములు కానుకగా అర్పించి విశ్వాసముతో ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పిస్తూ ఉన్నాం. ఈ పరిశుద్ధ బలిని అదని కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేసినటువంటి 2 కుటుంబాలను, సుప్రియ అనే శ్రీనివాసరెడ్డి కుటుంబాన్ని, వడ్రణం నాగరాజు అనే శోభారాణి కుటుంబాన్ని, వారి కుటుంబ సభ్యులందరినీ ఈ పరిశుద్ధ బలిలో కానుకగా అర్పిద్దాం. అనేక మంది దీవించబడాలని, దేవుని వాక్యాన్ని వినాలని, రక్షణ సువార్తలో భాగస్థులుగా మారాలని ఈ 2 కుటుంబాలు ఈ స్పాన్సర్షిప్ చేసి ఉన్నారు. దేవుడు వారికి 7 రెట్లు ప్రతిఫలం ఇచ్చి వారిని దీవించాలని, వారి ప్రార్థనలు ఆలగించాలని మనం వారి కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభుజ పెట్టించిన కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారు. వారందరి విన్నపాలను, ప్రార్థనలు ఈ ద్రాక్షరసములతో పాటు మన ప్రభు సన్నిధిలో కానుకగా అర్పిస్తున్నాం. ఆన్లైన్లో ఎంతో మంది ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నారు, పూజలో పాల్గొంటున్నారు. ఎంతోమంది మా ప్రార్థన సహాయం వ్యక్తిగతంగా కోరుకున్నారు. ఎంతోమంది కరోనా రోగులు ఉన్నారు. 360 మా టీం మెంబర్స్, మధ్యస్థ ప్రార్థన వీరులు ఉన్నారు. ఆ టీం నడిపిస్తున్న బానొక్కని, వారి టీం లీడర్స్ని, కుటుంబాలను ఈ బలిలో అర్పిస్తూ ఉన్నాం. మంచి ఆయురారోగ్యమును, దేవుని ప్రసన్నతను, సేవలో ఉత్సాహమును, సంతోషమును, కరోనా మహమ్మారి సంరక్షణను వారికి ప్రసాదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. అలాగే ఈ మాసంలో పాల్గొన్న మీ అందరి ప్రార్థనలు, విన్నపాలు, ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు అది పరిశుద్ధమైన ఉన్నతమైన గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువున దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తి గల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. మీ అమిత ప్రేమ వలన మానవుని సృష్టించి పాపముల వలన మీరతనిని శిక్షించినను దయతో మా ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా వానిని రక్షించిదివి. యేసుక్రీస్తు ద్వారా దూతలు మీ మహత్వమును పొగడుచూ ఉన్నారు, అధిపతులు ఆరాధించుచూ ఉన్నారు, శక్తివంతులు వణకుచూ ఉన్నారు. పరమండల బందలి బలవంతులను, ఆనంద పరవశులను, భక్తి జ్వాలకులను ఏకీభవించి ఉత్పొంగుచు నీ స్తుతులను పాడుచూ ఉన్నారు. వారలతో మా స్వరం ఏకము చేసి నిన్ను దీనభావముతో స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతైన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున ఓసన్న. ప్రభు నామమున వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమున ఓసన్న. ప్రియులారా, పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము ఈ కానుకలపై ఆవరించి దిగిరావాలని మనం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మనకి పాపబోధం, పశ్చాత్తాపం కలిగించు దేవుని ఆత్మ ప్రసన్నత మీ ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి పాపబోధం కలగటానికి, యేసుక్రీస్తు రక్షకుడుగా అంగీకరించటానికి, పాప జీవితం వదిలిపెట్టడానికి ప్రేరణగా మారాలని ఆత్మదేవుని మనసులో ధ్యానించుకుంటూ వారందరి కోసం కూడా ప్రార్థన చేయండి. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంత మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచున్నావు. ప్రపంచమాది అంతము, సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము
నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచా ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిది, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానందరము పాత్రము నందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, నీ మరణమును ప్రకటించదము, నీ ఉత్థానమును చాటిదము. నీవు మరలా వచ్చే వరకు మేము వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తులో పాటల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితము సొగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాము. మీ సముఖమును మోకరించి శుక్రవారం నాడు ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పించటానికి మరొక అవకాశము మీ బిడ్డలైన మాకు ప్రసాదించినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలేవారుగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అభిషేకించి మీ ప్రజలందరికీ పాపబోధం పశ్చాత్తము కలిగించి నిత్య శిక్ష నుండి వారు తప్పించుకొని మీ పరలోక రాజ్యానికి వారసులుగా చేయటానికి ఆ మార్గములో వారిని నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఏలిన వారా, ప్రపంచమంతంతట వ్యాపించిన మీ శ్రీసభను జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, తుమ్మ బాలా పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠగణ్యులను
మీ సేవకులందరినీ మీ ఆత్మయందు అభిషేకించి నడిపించండి ప్రభువా. ఉత్థానమగుదము నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరులను దేవా, ప్రపంచ ఆరంభము నుండి ఈ రోజు వరకు చనిపోయిన వారందరి ఆత్మలను ఉద్ధరణ స్థలము నుండి, నీ నిత్య శిక్షణ నుండి వారిని విడిపించి మీ అక్షయ సౌభాగ్యమనగా వారసులుగా చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయిన వారందరి ఆత్మలను కనిపెట్టుకుని నిత్య విశ్రాంతిని వారికి ప్రసాదించండి ప్రభువా. వారి కుటుంబాలను నీవు ఓదార్చి బలపరచి యేసుక్రీస్తు పునరుత్థానముందు నమ్మకం కలిగి బిడ్డలుగా వారిని మార్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం. కరోనా రోగులకి స్వస్థతను, మంచి ఆరోగ్యం చేకూర్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం. లోకవ్యాప్తంగా ఉన్న నీ ఉగ్ర కోపము శిక్ష నుండి మానవ జాతిని విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభువా. డాక్టర్లని, నర్సుల్ని, వైద్య సిబ్బందులను, ఆరోగ్యకర్తలను, పోలీసుని అన్ని విధాలుగా ప్రభుత్వమును జ్ఞానముతోనూ బుద్ధితోనూ తెలివితోనూ నడిపించండి. మరికి జ్ఞానమును ధరించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం దేవా. ఈనాడు ఈ యొక్క పరిశుద్ధ బలి భోజనం స్పాన్సర్ చేసినటువంటి కుటుంబాలను, వారి ప్రత్యేకమైనటువంటి తలంపులను, ఏ ఉద్దేశం కోసం ఈ బలిని స్పాన్సర్ చేసి ఉన్నారో ఆ ఉద్దేశ లక్ష్య అన్నిటినీ నీ సన్నదిలో సమర్పించి ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువా. వారు ఎక్కడ ఉన్నా వారిని దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. వారి తలంపులు, ప్రార్థనలు మీ దివ్య సన్నిధికి చేరునుగాక అని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిపూజ పెట్టించిన వారి కోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువా. వారిని జ్ఞాపకం ఉంచుకుని వారి అక్కర్లో తోడై ఉండి వారిని కూడా నీవు నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. వారిని దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. వారిని ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మా టీములో చేరి 360 కుటుంబాలు రోజు ఎడతెగగా ప్రార్థిస్తూ ఉండగా వారందరినీ ఈ డివైన్ మర్సీస్ సెంటర్ మా టీంని కాచి కాపాడి సంరక్షించి దీవించండి. మేము కూడా ఇహలోక జీవిత యాత్ర ముగించి ఒకరోజు మీ సన్నిధికి చేరి మీతో కలిసి నిత్య ఆనందం అనుభవింతుముగాక. నిత్య శిక్ష నుండి మమ్మల్ని కాపాడి సంరక్షించండి. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. రెండు చేతులు నాతో పాటు మీరు పైకి లేపి తండ్రి దేవుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని స్తుతించి పడదాం. వారి ద్వారా వారితో వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, నీ నామం పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అనుదిన ఆహారము నేటికి అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నించండి. మమ్మను శోధనీయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఓ ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము. మీ దయానుగ్రహం వలన ఈ బిడ్డలని, ఈ మాసలో పాల్గొంటున్న వారిని, స్పాన్సర్ చేస్తున్న వారిని, మాస పెట్టించిన వారిని, మా ప్రార్థన సాయం కోరిన వారందరినీ రకరకాల నరక పీడనల నుండి, నరక బంధకాల నుండి, నిత్య శిక్ష నుండి, సైతాను
చేతపడి మంత్రోభ శక్తుల నుండి విడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. వారు ఎప్పుడు నిత్య శిక్షకి గురి కాకుండా వారు సంరక్షించబడుదురుగాక. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడును యేసు క్రీస్తు రెండవ ఆగమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమి కొసగుచున్నానువని మీ అపోసలతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను మా బలహీనతలను పట్టింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును, వారి హృదయ పరివర్తనము, నీ పట్ల వారికి కలిగి ఉన్నటువంటి విశ్వాసాన్ని, భక్తిని, దైవ భయమును కటాక్షింపము. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ నిజమైన శాంతిని సమాధానమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసు క్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు యేసు క్రీస్తు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో నేను ద్వారము చెంద నిలబడి తలుపు తట్టుచూ ఉన్నాను. ఎవరైనా నా స్వరము విని ద్వారము తెరచనేడల నేను వాని యందు ప్రవేశించి వానితో నివసింతును అని పలికిన క్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రును కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికినను నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు మగ నిత్య జీవములు భాగం ప్రసాదించునగాక. ఆమేన్. జీవాహారం జీవాహారం ప్రేమాహారం ఇదే నిత్య జీవాహారం. జీవాహారం జీవాహారం ప్రభువు మనకు ఇచ్చిన ప్రేమాహారం. జీవాహారం జీవాహారం ప్రభువు మనకు ఇచ్చిన ప్రేమాహారం. ప్రేమతో విశ్వాసముతో స్వీకరించరారండి భక్తులారా. ప్రేమతో విశ్వాసముతో స్వీకరించరారండి భక్తులారా. జీవాహారం జీవాహారం ప్రభువు మనకు ఇచ్చిన ప్రేమాహారం. ప్రార్థించుదము. యేసయ్యా, సైతాన ప్రభావం వలన పాపములో పడిపోయినటువంటి మానవులను పాపముల నుండి, శాపముల నుండి, నిత్య మరణము నుండి, నిత్య నరకాగ్ని నుండి రక్షించటానికి, విడిపించటానికి కలువరి శిలువలో పాటుబడి మరణించి నీ పరిశుద్ధ రక్తమును జీవజలం మా
కోసం చిందించిన గొప్ప దేవుడవైన నీకు ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ ద్వారా కృతజ్ఞతలు, వందనములు, ఆరాధన మేము చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. నాకు దేవుడు అక్కరలేదు అని అహంభావంతో తిరుగుతున్నవారు, నేను ఆల్రెడీ రక్షణ పొందుకున్నాను అని, నాకు ఇంకా మారు మనసు అక్కరలేదు అని ఆలోచనలు జీవిస్తున్నవారు, పాపాలు ఒప్పుకోవటానికి, మారు మనసు పొందటానికి నాకు చాలా కాలం సమయం ఉంది, ముసలి వయస్సులో నేను చేసుకుంటాను అని అనుకున్న వారి కోసం, పాపిష్టులుగా చెడు అలవాట్లకి గురి అయి హృదయములో, మనస్సులో, ఆలోచనలో, తలంపులో, నరకములో ఆల్రెడీ జీవిస్తున్న మనుషుల కోసము మేము ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. మేము అర్పించిన పరిశుద్ధ బలి భోజ యోగ్యత ద్వారా అలాంటి బిడ్డలపై నీ కరుణను, కృపను చూపించి నీ పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ వలన వారికి పాపబోధం, పశ్చాత్తాపం కలిగించమని ప్రార్థిస్తున్నా. దేవా, వారికి హృదయ పరివర్తనము కలిగించండి, పాపబోధం, పశ్చాత్తాపం కలిగించండి. నీ సన్నిధికి వారిని ఆకర్షించండి. వారిని బంధించి ఉన్నటువంటి సైతాను ప్రభావాల నుండి వారికి నీ నామములో విడుదల కలుగునుగాక అని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసిన కుటుంబాలను, పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించినటువంటి కుటుంబాలను హేరాళముగా దీవించి ఆశీర్వదించండి. వారు చేసినటువంటి ఈ స్పాన్సర్షిప్కి తగిన ప్రతిఫలము వారు పొందుదురుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోను ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా, పుత్ర, పవిత్రాత్మ మిమ్మందరినీ సదా దీవించి కాచి కాపాడి సంరక్షించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో, క్రీస్తు సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాడు ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాన్ని పరిశుద్ధ బలి భోజనం స్పాన్సర్ చేసినటువంటి సుప్రియ శ్రీనివాసరెడ్డి, అలాగే వడ్డాణ నాగరాజు అండ్ శోభారానికి ప్రత్యేకంగా స్పెషలీ థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మీ ఈ స్పాన్సర్షిప్ వలన ఎన్ని వేల కుటుంబాలు దేవుని వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నారు. ఎంతోమంది దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందటానికి మీరు కారకులయ్యారు. మీ స్పాన్సర్షిప్కి దేవుడు తగిన ప్రతిఫలము మీకు ప్రసాదించునుగాక. ప్రియబిళ్ళారా, ఈ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రాము ఆగిపోకుండా ముందుకు కొనసాగించటానికి మీరు దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ కలిగి ఒక్కొక్క రోజు మీరు ముందుకు వచ్చి మీరు స్పాన్సర్ చేయండి. కేవలం 5,000 రూపాయలు మాత్రమే మీరు కానుకగా అర్పిస్తే ప్రియబిళ్ళారా, ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మనము విజయవంతంగా నడిపించగలుగుతాం. ఎంతోమందికి ఈ కరువు కాలములో దేవుని వాక్యం కావాలి, ఎంతోమందికి ఓదార్పు కావాలి, ఎంతోమందికి స్వస్థత కావాలి, ఎంతోమందికి దేవుని యొక్క విడుదల కావాలి. పరిశుద్ధ బలిభోజలో పాల్గొనే అవసరం లేదు, ప్రార్థన కూటాలకి వెళ్ళే అవకాశం లేదు, కలిసి సంఘంగా దేవుని ఆరాధించే, స్తుతించి దేవుని యొక్క వర్షిప్లో పాల్గొనేటువంటి ఛాన్స్ లేదు. ఈ టైంలో దేవుని బిడ్డల విశ్వాసం పడిపోకుండా, సైతాన కుటుంబాలను, వ్యక్తులని నాశనం చేయకుండా ఈ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రాము ద్వారా మనం వారిని దేవుని సన్నిధికి నడిపిస్తూ ఉన్నాం. అందువలన మేము చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నాలలో మీరు కూడా తోడుగా నిలబడి ఈ రక్షణ సువార్త సందేశాన్ని అందరినీ అందించి వారిని కూడా రక్షణ నడిపించడానికి మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. మీకోసం మా టీం మెంబర్స్ 360 కుటుంబాలు ఉన్నాయండి. 100 మంది మేము మీకోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. దేవుడు మీ అందరిని దీవించునుగాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ అబండెంట్లీ బ్లెస్ యూ.